ایک بار پھر بات کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خودکش زخمی اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق سیکٹر I-10 میں ہوا خودکش دھماکہ جب ناکے پر مشکوک گاڑی کو روک کر تلاشی لینے کی کوشش کی گئی۔ تلاشی کے دوران زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی میں آگ لگ گئی۔ شہید اہلکار کی شناخت عدیل حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ دھماکے کے فوری بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے جائے وقوع کا محاصرہ کر کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، یعنی شاہدین کے بیانات قلمبند کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، DIG آپریشن سہیل ظفر چٹھا کے مطابق 1 پولیس اہلکار شہید، 4 اہلکار اور 2 شہری زخمی ہوئے ہیں اور خودکش دھماکے سے شہید اہلکار کی شناخت عدیل حسنین کے نام سے ہوئے، جبکہ زخمی پولیس اہلکاروں میں محمد حنیف، محمد یوسف اور محمد بلال شامل ہیں۔ چیکنگ کے لیے ناکے پر مشکوک ٹیکسی کو روکا گیا تھا اور ٹیکسی کے رکنے پر تلاشی کے دوران یہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد جڑواں شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ایگل اسکواڈ نے گاڑی کو تلاشی کے لیے روکا تھا، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس گاڑی کے اندر ایک مرد اور ایک خاتون بھی موجود تھی۔ اہلکار کے روکنے پر لمبے بالوں والے شخص نے گاڑی سے جو پوری طرح باہر نہیں نکلا تھا، دوبارہ گاڑی میں گیا اور خود کو خودکش دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 4 اہلکار زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ 1 پولیس اہلکار شہید ہوا، جنہیں پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس دھماکے کے بعد جڑواں شہروں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایگل اسکواڈ نے گاڑی کو تلاشی کے لیے روکا تھا، یہ کہنا ہے DIG اسلام آباد کا۔ 10 بجے ایک مشکوک گاڑی آ رہی تھی، ٹیکسی تھی، اس کے اندر ایک مرد اور ایک عورت اس میں سوار تھی۔ ایگل اسکواڈ نے ان کو روکا اور مشکوک سمجھتے ہوئے ان کی باڈی سرچ کی۔ ایک لمبے بالوں والا لڑکا تھا، وہ واپس گاڑی کے اندر آیا اور اس نے اپنے آپ کو اور گاڑی کو دھماکے سے بلاسٹ کر دیا۔ دہشت گرد فوری طور پہ موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ 1 پولیس اہلکار اس میں شہید ہو گیا، 4 پولیس اہلکار زخمی ہیں، جس حاضر دماغی سے اور دلیری کے ساتھ پولیس افسروں نے کام کیا۔ یہ اسلام آباد کو انہوں نے کسی بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے ذوالکنین حیدر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالکنین بتائیے گا، آپ اس وقت جائے دھماکہ پر موجود ہیں، کیا مزید اپڈیٹس آئی ہیں اب تک؟ دیکھیں، جو تحقیقات کا سلسلہ ہے وہ تو اس وقت جاری ہے۔ پولیس کے افسران یہاں پر موجود ہیں اور تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ گاڑی میں کتنے لوگ تھے۔ تو اب جو بات سامنے آئی ہے کہ گاڑی میں 2 افراد تھے، یعنی کہ 1 خاتون اور 1 مرد۔ وزارت داخلہ بھی یہ کہہ رہی ہے، لیکن یہاں پر جو موجود ٹیمیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خاتون کے حوالے سے شبہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ایک جو شخص تھا اس کے بال بہت لمبے تھے اور اس گاڑی کے اندر کچھ خواتین کے کپڑے بھی تھے، تو اس وجہ سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اس میں خاتون بھی تھی۔ بہرحال یہ جو ابھی چیز ہے یہ تحقیقات طلب ہے کہ خاتون تھی یا مرد، مگر یہ ہو چکی ہے تصدیق کہ 2 افراد تھے اس گاڑی کے اندر اور ایک جو شخص ہے اس کو پہلے اتارا گیا ہے، اس کی مکمل طور پہ جو جامع تلاشی ہے وہ لی گئی۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کو کہا گیا کہ آپ جو گاڑی کی ڈگی ہے اس کو اوپن کریں۔ تو جس جگہ گاڑی کی ڈگی اوپن کرنے کے لیے بٹن ہوتا ہے تو وہ اس نے جو بٹن ہے وہ دبایا ہے، جس کے بعد مکمل طور پہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اور یہ بتا چلوں کہ جب یہ دھماکہ ہوا ہے اس وقت 4 جو ایگل اسکواڈ کے جو پولیس اہلکار تھے اور ایک جو تھانے کی گاڑی ہے سائڈ کے اوپر وہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اور جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو جو عدیل تھا پولیس اہلکار وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا، جبکہ 3 جو پولیس اہلکار وہ زخمی ہوئے۔ 2 جو ہیں، ایک کی عمر 45 سال کے قریب بتائی گئی ہے، دوسری جو ہے 40 سال کے قریب، جو کہ وہ سویلین ہے اور راہگیر بتائے جا رہے ہیں کہ وہ یہاں سے گزرے تھے جب یہ دھماکہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ان کو بھی جو زخمی کو بھی پمز اسپتال جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ علاج ہے۔ اب یہاں پر جو باضابطہ جو تحقیقات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بارود سے بھری گاڑی تھی جو کہ آج صبح IJ پہ پرنسپل روڈ جو ہے وہاں سے یہ داخل ہوئی تھی اور اس نے اسلام آباد میں کسی اہم جگہ پر دھماکہ کرنا تھا۔ تاہم کیونکہ یہاں پر چیکنگ چل رہی تھی اور پہلے ہی تھریٹ الرٹ بھی آ چکے تھے، تو اس کی وجہ سے کہ حملہ آور نے جب یہ دیکھا ہے کہ اب جو ڈگی ہے وہ اوپن کرنی پڑے گی اور یہیں سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو بارودی مواد تھا وہ گاڑی کی ڈگی میں ہی موجود تھا، تو جب اس کو گاڑی کی ڈگی کھولنے کا کہا گیا تو اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا ہے۔ اب ایک جو باڈی ہے وہ تو مکمل طور پہ ٹکڑوں میں ہو چکی ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ دوسری جو باڈی ہے وہ ہاف ہے، جو مرد ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ساتھ والی ہے وہ خاتون ہو سکتی ہے یا مرد،
इस बात की तहकीकात की जा रही है। पहले ये बताया गया था 3 थे गाड़ी में, लेकिन अब ये बताया गया है कि नहीं, बिल्कुल 2 थे। और ये जो है भी इतला मौजूद थी कि दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है, वो खुद कोई धमाका हो सकता है, वो गाड़ी के अंदर बारूदी मवाद जो है वो रख के वो भी कराया जा सकता है। तो ये अब वजारत दाखिला की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पे बता दिया गया है कि बारूदी गाड़ी जो है वो दाखिल हुई और इस गाड़ी के अंदर जो है एक मर्द और एक जो है औरत मौजूद थी। ये कहना है वजारत दाखिला का, और उनका ये कहना है कि उनका इस्लामाबाद में ही अहम जगह पे उन्होंने निशाना बनाना था, मगर वो जगह कौन सी थी ये कुछ भी मालूम नहीं है। अभी जो है तहकीकात के लिए जितने भी एविडेंस हैं वो सारे के सारे इकट्ठे कर लिए गए हैं, और मजीद जो इर्द गिर्द के एरिया हैं वहाँ से भी चेक किए जा रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज से चेक किया जा रहा है ये गाड़ी कहाँ से दाखिल हुई। अगर मोटरवे से हुई है तो मोटरवे पुलिस से, टूल प्लाजा से भी चेकिंग की जा रही है कि वहाँ से भी सीसीटीवी फुटेज ली जा सके। और जो इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिला है, उससे जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी का मालिक कौन है, कहाँ की ये रजिस्टर्ड है गाड़ी, वो जो मालूमात है फौरी तौर पे हासिल की जा रही हैं। जैसे ही वो तफसीलात सामने आएंगी तो फिर इस तहकीकात का जो सिलसिला है वो मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। अब से कुछ देर पहले जो है डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद से भी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि मजीद जो अब तहकीकात हैं उसका सिलसिला आगे बढ़ाया गया है। तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो यहाँ हालत के हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी, अभी तक बताया जा रहा है कि उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। जख्म तो यकीनन आए हैं, जो दोनों शहरी हैं वो भी यही बताया गया है कि उनको भी जख्म आए हैं, मगर उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, और पेम्स अस्पताल में फौरी तौर पे जो उनका इलाज है वो इलाज का शुरू कर दिया गया है, उनको इलाज किया जा रहा है। यहाँ की अगर सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पर अब जो है मुकम्मल तौर पे जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ताकि कोई भी शख्स जो है वहाँ तक ना पहुँचे, ताकि जो शवाहिद हैं, अगर कोई शवाहिद हैं तो वो ज़ाया ना हो जाएं। तो उस वजह से शवाहिद जो है वो मज़ीद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मज़ीद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो मज़ीद बीडी के अफसरान हैं वो पहुँच चुके हैं, और मुख्तलिफ महकमों में जो खासतौर पर असासदारों में बैठे होते हैं और काउंटर टेररिज्म को ही देख रहे होते हैं, उनके एक्सपर्ट भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सारी मालूमात जो हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं कि गाड़ी के अंदर कितना मवाद हो सकता है, किस किस्म का मवाद है, वो मवाद जो है लोकल मेड है या बाहर से आया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो तहकीकात में चीज़ें सामने आनी है, और जब गाड़ी के हवाले से मालूमात मिलेगी तो फिर ये तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ेगा कि इसका मालिक कौन था, अगर उसने गाड़ी बेची थी तो किसको बेची थी, ये गाड़ी ट्रैवल कहाँ से हुई है, ये गाड़ी तैयार कहाँ से हुई है, ये वो सवालात हैं जो तहकीकात के दौरान सामने आएंगे, और उस हवाले से आप बाज़ाब्ता तहकीकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जख्मियों को पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है, उनकी हालत कैसी है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मशवानी। जाहिद, बताइएगा जो जख्मी मुंतकिल किए गए यहाँ पर उनकी हालत कैसी है? पेम्स हॉस्पिटल में कुल 10 अफराद लाए गए हैं, और पेम्स अस्पताल की इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। यूसुफ, महबूब, हनीफ, रजा हसन, अनाम और रहमान जख्मी हैं। ये पुलिस एहलकार हैं जो पेम्स लेके आए हैं। इनकी हालत जो है वो इस वक्त तो कंट्रोल में बताई जा रही है, ताहम बताया जा रहा है कि जैसे ही डॉक्टर्स इन्फॉर्म करेंगे तो पुलिस पेम्स इंतजामिया की तरफ से इन तमाम पुलिस एहलकारों के बारे में बताया जाएगा। पेम्स के डायरेक्टर खालिद मसूद जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं, कुछ देर कबल उन्होंने बताया कि कुल 10 अफराद पेम्स में लाए गए हैं, 5 पुलिस एहलकार हैं और 5 सिविलियन हैं। एक डेड बॉडी पुलिस एहलकार की बताई गई है और एक सिविलियन की, ताहम सिविलियन की जो पहचान है उस हवाले से उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया कि जैसे तफसीलात सामने आएंगी तो बता दिया जाएगा। ताहम जो दूसरी डेड बॉडी है पुलिस एहलकार के हवाले से बताया गया कि उनकी तस्दीक हो चुकी है। 2 अफराद की टोटल डेड बॉडीज यहाँ पे लाई गई हैं, और अब जो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इमरजेंसी है और हाई अलर्ट किया गया है। पुलिस एहलकार यहाँ आई, ऑफिशियल्स भी यहाँ पे एसपी, आईजी और दीगर अफसरान यहाँ पे आए। उन्होंने अंदर जाके तो पुलिस एहलकारों की खैरियत भी दरियाफ्त की, और तमाम सूरत हाल पेम्स में कंट्रोल बताई जा रही है कि अगर कोई जख्मी बाकी भी लाए जाते हैं उनके लिए यहाँ पे तमाम। ठीक है, जाहिद मशवानी बता रहे हैं कि 10 जख्मियों को यहाँ पर मुंतकिल किया गया है, और 5 पुलिस एहलकार हैं, 5 शहरी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि वजारत दाखिला के मुताबिक आज सुबह बारूद से भरी गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई, और गाड़ी में एक मर्द और खातून दहशतगर्द सवार थे। जबकि वजीर दाखिला की जानिब से यह भी बताया गया कि बारूद से भरी ये गाड़ी
IG प्रिंसिपल रोड रावलपिंडी से दाखिल हुई है और बारूद से भरी गाड़ी इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना चाहती थी। ईगल स्क्वाड ने दौरान गश्त मशकूक समझते हुए इस गाड़ी को रोका और गाड़ी में धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिस की फर्ज शनासी से इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा है। फर्ज शनासी पर इस्लामाबाद पुलिस को खराजी तहसीन पेश करता हूं। शहीद अदील हुसैन को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से बताया गया कि आज सुबह बारूद से भरी गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई थी। गाड़ी में एक मर्द और खातून दहशतगर्द सवार थे। बारूद से भरी ये गाड़ी IG प्रिंसिपल रोड रावलपिंडी से दाखिल हुई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों को रोका। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई से मजमूम मंसूबा नाकाम हो गया। अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन करेंगे। नून लीग ने पहले परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, फिर गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को डीनोटिफाई किया और अब नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। तो ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर अब से थोड़ी देर बाद इजलास शुरू होगा। उस इजलास के हवाले से सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट अब तक सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी वो तहरीक वापस ले ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ विप जो है सरदार खलील ताहिर सिंधु, उन्होंने ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी वापस ली। जबकि दूसरी जानिब यहाँ साबिक सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी अमूर जो है राजा बिशारत पहुंचे, उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ मीडिया टॉक की। उनका यह कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो गवर्नर पंजाब की जानिब से रात गए डी नोटिफाई करने के अहकाम जारी किए गए, उसे अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल इस किस्म की है कि यहाँ थोड़ी देर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो यहाँ शुरू होने वाला है, जिस इजलास के अंदर बाकायदा तौर पे गवर्नर पंजाब के जो रात के अहकामात थे उस पर बाकायदा मुशावरत होगी। जबकि साबिक सूबाई वजीर का यह कहना है कि आज के इजलास का एजेंडा जो है इस वक्त वो वही एजेंडा है जो कि प्राइवेट मेंबर डे मंगल के रोज का एजेंडा था। लेकिन ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद जो है मुमकिन तौर पर वो भी हाउस में लाई जा सकती है। ओवरऑल अब तक की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वजीर आला के खिलाफ जमा करवाई गई अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने। वज़ीर आला ने मुकर्ररा वक्त तक एतमाद का वोट नहीं लिया, लिहाजा वो ओहदा छोड़ दें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। परवेज इलाही नए कायदे ऐवान के चुनाव तक ओहदे पर काम करेंगे। गवर्नर को गैर आईनी तौर पर वजीर आला को डी नोटिफाई करने का इख्तियार नहीं है। परवेज इलाही ने शाह बलीगुर रहमान के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डी नोटिफाई करने का इक़दाम को कलअदम करार देने का मुतालबा किया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जस्टिस आबिद अजीज शेख की सबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया जो कुछ देर बाद समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर शामिल हैं। परवेज इलाही की जानिब से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में कहा गया कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आला को खत लिखा ही नहीं, खत स्पीकर को लिखा गया, वजीर आला को नहीं। असेंबली इजलास स्पीकर ने बुलाया हुआ है जिसे गवर्नर खत्म नहीं कर सकते, स्पीकर ही इजलास खत्म कर सकते हैं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि एक इजलास के दौरान गवर्नर दूसरा इजलास नहीं तलब कर सकते। पंजाब में गैर कानूनी इक़दाम हुआ। जब तहरीक अदम एतमाद लाई जा चुकी हो तो एतमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं। परवेज इलाही के वकील आमिर सईद की ARY न्यूज से गुफ्तगू। एक्ट हुआ है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे की अवाम ने जो वोट दिए हुए थे उस वोट को इन्होंने शटर करने की कोशिश की है और एक इलीगल ऑर्डर पास किया है। पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वापस आके बैठे थे, उनको हटाने के लिए इनके पास
नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन थी वो इन्होंने वहां फाइल की हुई है। भाई जब नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग हो तो उस वक्त कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जिस आर्टिकल के तहत उन्होंने कहा है कि उनको डी नोटिफाई किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डी नोटिफिकेशन करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो रूल्स ऑफ पंजाब असेंबली के मुताबिक स्पीकर ऑलरेडी ये कह चुके हुए हैं कि मेरा इजलास बुलाया हुआ मैं ही प्रोरोग कर सकता हूं, वो उनके रूल के मुताबिक है। जब वो इजलास चल रहा है, जब तक वो इजलास खत्म नहीं होगा उस वक्त तक नया इजलास गवर्नर नहीं कॉल कर सकता। जब तक नया इजलास नहीं होगा तो उस वक्त सीएम कॉन्फ्रेंस से वहां नहीं आ सकते हैं। खलील ताहिर सिंधु लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इत्मीनान का वोट नहीं लेता, तो इसमें उनका कसूर क्या है? जी इसमें शामिल करें कि इनकार तो स्पीकर ने किया कि मैं इजलास नहीं बुलाता, चल आपने उसकी बजाय जो है वज़ीर आला चूंकि हालात इस किस्म थे, जिस तरह कल ये उन्होंने गवर्नर हाउस पे अटैक करने की कोशिश की, जितने भी बंदे थे मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक आईनी होता है, फिर यहाँ पर जिस किस्म की चल रहा है, फिर मिनिस्टर इस्तीफे दे रहे हैं, एमपी इस्तीफे दे रहे हैं। परसों की मीटिंग में 7 मिनिस्टर्स ने कहा खान साहब को कि हम इस्तीफा देते हैं, तो वहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है, खान साहब असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और चौधरी प्रज्वल साहब भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जाती तौर पर आपको ओपन ये खबर दे रहा हूँ। इसलिए हमने ये इसको इसलिए किया है ताकि किसी किस्म का कोई गैर आईनी कदम जो है वो न उठाया जा सके। अभी आज 12 बजे या कल तक या रात तक नया स्केड्यूल जो है चीफ मिनिस्टर का वो जारी हो जाएगा, और फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन यहाँ पे होगा। जी तो सिंधु साहब, आपको लगता है कि गवर्नर के इस इक़दाम के बाद अमली तौर पर कम से कम पंजाब में 58(2)B बहाल हो गई है? नहीं अंसारी साहब, 58(2)B की बात नहीं, आप इंतहाई मोहतरम है, सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं। ये 58(2)B नहीं, ये सिंपल, ये आप नाम माने यार, मैं तो मानता हूँ। ये बात ये है कि ये बिल्कुल मतलब एक जिस किस्म की ये हो रहा था यहाँ पे कि ना लॉ एंड ऑर्डर को देखा जा रहा है। परसों आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया चैनल पे 167 वारदातें लाहौर में हुई है। कहाँ है CCPO, कहाँ है चीफ मिनिस्टर, कहाँ है लॉ मिनिस्टर? तो जब आप लोगों को देखने और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए आप हर एक गैर आईनी कदम उठा रहे हैं, तो इसलिए ये अंसारी साहब 58(2)B नहीं बल्कि ये हमने रास्त कदम उठाया। जी सिंधु साहब, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने असेंबली बचाने को जो है लीडर ऑफ द हाउस को जो है डीसीट किया, ये कहना चाह रहे हैं? मतलब जी लीडर ऑफ द हाउस को डीसीट किया है गवर्नर साहब ने। ये क्वेश्चन उनसे बनता है, उन्होंने जो भी उसके बारे में उन्होंने उसकी वजूहात दी हैं, उसमें उन्होंने मतलब पॉइंट 1, पॉइंट 2 बुलेट पॉइंट्स देके जो हमने हमारे तक जो मैंने देखी है असम्बली किसी जगह पे इसमें सोशल मीडिया पे। जी मुझे नहीं, मैंने वो पढ़ी नहीं है, मेरा काम नहीं है। वो गवर्नर साहब इम्पार्शियल होता है, हमारा उनसे क्या इस काम का मतलब लेना देना। लेकिन ये है कि जब हालात आप सबके सामने है, जिस किस्म के हालात है पंजाब में और जिस किस्म की धींगा मुश्ती चल रही है, मैं और बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। अगर तोड़नी होती तो 17 तारीख को तोड़ देते। ये 6 दिन का टाइम क्यों दिया था? तो ये इसीलिए बार बार कह रहे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऐसी कोई काम नहीं है और ना उनके पास इतनी जरूरत है कि वो असेंबली तोड़े। खलील साहब, ये बताएं कि आपने जैसे फरमाया कि वज़ीर आला पंजाब का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, मैं हो नहीं गया। कौन कौन से जो है नाम ज़ेर गौर हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए? जी अभी कोई नाम ज़ेर गौर नहीं है, जो भी पार्टी और इत्तेहादी पार्टियां फैसला करेंगी। और अभी स्केड्यूल मैंने ये नहीं कहा कि स्केड्यूल जारी हो गया, स्केड्यूल जारी हो जाएगा ना। जी मुझे MP अगर आप रहने देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। आप मुझे लगता है ये सीट भी मुझसे छीनना चाहते हैं, तो मैं कभी भी यात्रा, मैं बड़े ख्वाब नहीं देखता, यहाँ तक ही रहने दें। थैंक यू वेरी मच। कौन आ सकता है वज़ीर आला पंजाब, कौन आ सकता है? वाई नॉट? बहुत सारे जो भी है, देखो हर बंदा, मेरे अलावा हर बंदा सोचता है कि मैं वज़ीर आला बनूं, लेकिन ये कोई भी हो, मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आसिफ जरदारी जो है वज़ीर आला पंजाब के लिए किरदार अदा करेंगे, तो वो नहीं, उन्होंने कोई नहीं कहा। आपको किसने कह दिया? नहीं मैंने नहीं कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, नहीं मेरी नजर में जो भी होगा जिस नहीं मैंने नहीं करना ना सवाल। सर आप निकाल दे, अगर आपका क्लिप आपके पास मौजूद होगा, आई विल रिजाइन राइट नाउ। अभी ऐसी कौन सी बात है? साहब ये राय दें, मैं गीली जगह पे पाँव कभी रखता ही नहीं हूँ। सिद्धू साहब, अगर हसन मुर्तजा जैसा एक लतीफ तबीयत का आदमी अगर वज़ीर आला बन जाए तो कैसा लगेगा? जो भी जी फैसला होगा, तमाम इत्तेहादी मिल बैठकर फैसला करेंगे, जो भी आएगा यूनानिमस होगा और वो सूबे के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तारीख पे आपकी इतनी नजर है? खलील ताहिर सिंधु मीडिया से गुफ्तगू करे थे। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर को पंजाब असेंबली में महंगाई के खिलाफ रिक्वेजिशन दी थी। गवर्नर के गैर कानूनी तौर पर डी नोटिफाई करने का डटकर मुकाबला किया जाएगा। परवेज इलाही ने AIY से टेलीफोनिक गुफ्तगू कहते हुए कहा, गवर्नर को मुझे हटाने का इख्तियार नहीं, इजलास बुलाना वज़ीर आला की नहीं स्पीकर की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, इंशाअल्लाह अदालत से इंसाफ मिलेगा। मैं आज पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत और काफ लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टी की सदारत करूंगा। इंशाअल्लाह मुस्लिम काफ और PTI के अरकान असेंबली अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे।
پرویز الہی کو چاہیے کہ اب بھی اعتماد کا ووٹ لے لے. رہنما نون لیگ اتاتارر کا ٹویٹ. لکھتے ہیں ان کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. عدالت بھی اعتماد کے ووٹ کو ختم نہیں کر سکتی. قانونی طور پر یہ ہر حال میں کرنا پڑے گا. کمال کرنے والوں نے گزشتہ رات کمال کر دیا. رہنما قاف لیگ مونس الہی کا ٹویٹ. لکھتے ہیں گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لو. اسپیکر نے ووٹنگ کروانا تھا. اعتماد کا ووٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کروانا تھا. لیکن اپنی گھبراہٹ میں نون لیگ اور پی ٹی ایم احمقانہ حرکت کر بیٹھی ہیں. اب دوبارہ ہوٹل میں ککڑی کو منتخب کروائیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا جوابی وار. گورنر کو ہٹانے کے لیے صدر مملکت کو مراسلہ بھیج دیا. مراسلے کے متن میں کہا گیا کہ گورنر جانبدار ہیں اور غیر قانونی عمل کے مرتکب ہوئے. ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے گورنر پنجاب کے خلاف آرٹیکل 101 کے تحت کارروائی کے لیے عمران خان سے مشاورت مکمل کر لی. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کہتے ہیں گورنر پنجاب نے غیر آئینی اقدام اٹھایا. امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا. گورنر نے جلد بازی میں فیصلہ کیا, کالعدم ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے کی ہے. 2 دن سے وہ اس کام کے لیے لگے ہوئے تھے. عدالتیں جاگ رہی ہیں اور انشاءاللہ انصاف ملے گا. ایک دفعہ جو انہوں نے کام کر دیا دیٹ از پیورلی انکانسٹیٹیوشنل بیکاز انہوں نے 130(7) کا سہارا لیا ہے کانسٹیٹیوشن میں. آپ 130 کا آرٹیکل 130 کلوز 7 پڑھ کے خود دیکھ لیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے ہیف ہیزڈلی جلد بازی میں فیصلہ کیا. انشاءاللہ یہ ٹرن ڈاؤن ہوگا. یہ انہوں نے کرنا ہے نا. ہم نے تو لکھا. اب ہم نے تو یہ لکھا کہ گورنر صاحب غیر قانونی حرکات و سکنات میں ملوث پائے جاتے ہیں, لہٰذا ایکشن. اہم خبر آپ کو دیں گے. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی سے متعلق 2 درخواستوں کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا. عابد خان سے مزید جانیں گے. عابد بتائے گا اس بارے میں. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے 2 مختلف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا ہے. فل بینچ کی سربراہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بٹی کریں گے, جبکہ اس بینچ میں جو ہے وہ جسٹس ساجد محبوب سیٹھی اور جسٹس عابد عزیز شیخ بھی شامل ہیں. 9 جنوری کو یہ بینچ جو ہے ان درخواستوں کی سماعت کرے گا. میں عمران خان کی توشہ خانہ میں نااہلی کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں پارٹی کی صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی تھی. ان دونوں درخواستوں کی سماعت جسٹس ساجد محبوب سیٹھی نے کی تھی اور پھر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی تھی, جس پر آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ تشکیل دے دیا ہے. جی عابد, بہت شکریہ. اہم خبر آپ کو دیں گے. پی سی بی کے چیف سلیکٹر محمد وسیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. نجم سیٹھی کی سربراہی میں مینجمنٹ کمیٹی نے چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کانٹریکٹ ختم کر دیا. شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. شعیب, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. 2020 میں چیف سلیکٹر بنائے گئے محمد وسیم جو ہے اب وہ اپنے عہدے پر نہیں ہے. انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے سسٹم میں آنے والی مینجمنٹ کمیٹی نے فارغ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ فیصلے کیے گئے ہیں کہ جو غیر ملکی کوچز ریجنل سیٹ اپ میں کوچنگ میں موجود ہیں ان کو بھی گھر بھیج دیا جائے. ان کے ساتھ جو ملکی کوچز کام کر رہے ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ریجنل کے چیف ایگزیکٹو تھے بھاری تنخواہوں والے, ان کو بھی گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آج پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجنگ کمیٹی کی ایک جو ہے وہ میٹنگ ہوگی جس میں ان تمام فیصلوں کی باقاعدہ منظوری بھی لے لی جائے گی. لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ چیف سلیکٹر کو گھر بھیج دیا گیا اور آپریشن کلین اپ کا یہ پہلا مرحلہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں. اور بھی بہت ساری وکٹیں آنے والے دنوں میں گرتی ہوئی دکھائی دیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں اب کراچی ہے ہی بڑے میٹھے آدمی. کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھیں, دیکھ کے ہمیں یعنی افسوس ہی ہوتا ہے. اور آپ لاہور میں دیکھیں, آپ کے اتحادی وزیر اعظم نے یہاں کی سڑکیں دیکھیں اور آپ کی 2008 سے حکومت ہے, غیر ایم کیو ایم بھی ساتھ تھی. کراچی میں کیوں نہیں انفراسٹرکچر کو کیوں نہیں بہتر کرتے؟ وہ آپ کا اقتصادی ہب ہے, ہمارا فیس ہے. آخری بار ویسے میں اس میں عرض کر دوں کہ اگر آپ مہربانی کر کے وہاں پہ تھوڑا سا چکر لگا لیں تو بالکل آپ کو بلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کتنا کام کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے, جو ترقی کا, بھلائی کا, بہتری کا ویژن ہے, اس پر عمل کیا گیا ہے. آپ وہاں پہ ان علاقوں میں بھی جائیں جہاں پہ ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے. صرف ان لوگوں کی وجہ سے اربوں روپے کی اسکیمیں وہاں پہ دی گئی ہیں. انفراسٹرکچر بہتر کیا گیا ہے, اوور ہیڈ برج, انڈر پاسز اور بہت ساری چیزیں. یہ جو ایک
چیز ہمیشہ پیش کی جاتی ہے. ہمیں بڑا احترام ہے اپنی میڈیا سے, لیکن وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے جہاں جہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تو لے آتی. جو 90% بہتری ہوتی ہے اس کی طرف کبھی بات نہیں کی جاتی. سندھ سر وہ ہم دیکھیں ہم سیدھا کام کرتے ہیں, اور اس کا عرض کر دوں جس طرح یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی سندھ میں پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. آپ صرف الیکشنز کے رزلٹ دیکھ لیں کہ 2008 میں بی بی شہید ہوئی تھیں, بہت لوگ ایموشنز بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن 2008 سے زیادہ 2013 میں سیٹیں آئی وہاں سے ہماری, 2013 سے زیادہ 2018 میں ہماری سیٹیں آئی. حالانکہ آر ٹی ایس بہادر اور بہت سارے کچھ چیزیں جو اب آپ کے سامنے آئی ہیں کہ کس طرح ان کو سپورٹ کیا گیا. خان صاحب ابھی تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح اتارا گیا, یہ ہوا وہ ہوا, یہ کبھی نہیں بتاتے کہ وہ آئے کیسے تھے, لیکن ان کے دیگر سب لوگوں نے بتا دیا ہے اور وہاں پہ ڈیلیور ہو رہا ہے. اور ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں, وہاں پہ وزٹ کریں. جو ہیلتھ سیکٹر میں ہوا ہے, جو انفراسٹرکچر ہم نے بہتر کیا ہے, جو اور مزید بہتری وہاں پہ لائی جا رہی ہے. سر ایک چھوٹا سا, کبھی تھر کا ذکر آج کل آپ نے نہیں کیا, میری گزارش کریں. نہیں آپ نے آج کل نہیں کیا. تھر کا ذکر ہوتا تھا کہ وہاں بچے فوت ہو گئے, یہ ہو گئے. آج تھر کا انفراسٹرکچر پاکستان کا بہترین انفراسٹرکچر ہے. آج تھر میں وہاں کی تھر کی خواتین بھی امپاور ہو رہی ہیں, مرد بھی. سندھ کے ہیلتھ سیکٹر جو 100% فری ہے, جو پنجاب کے اندر سرکاری جو ہسپتال ہیں وہاں پہ بھی پیسے دے کے علاج کرانا پڑتا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ, میں رشوت کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کو کچھ شیئر کرنا پڑتا ہے. پورے پاکستان کے, وہ ایس آئی یو ٹی ہو, وہ گمبٹ ہو, وہ این آئی سی وی ڈی ہو, وہ کوئی ہسپتال ہو, کینسر کا ہسپتال ہو, جے پی. یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں گے. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. چوتھی پرویز الہی کے وکیل علی ظفر سمیت دیگر وکلاء روسٹرم پر موجود ہیں. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. چودھری پرویز الہی کے وکیل علی ظفر سمیت دیگر وکلاء روسٹرم پر موجود ہیں. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی عابد. جی بالکل, جی جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 میں جو ہے وہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی. تاہم بینچ کے ایک رکن جسٹس فاروق حیدر نے اس کیس کی سماعت سے انکار کر دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ماضی میں مختلف کیسز میں جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کی جانب پیش ہوتے رہے ہیں, لہٰذا کی سماعت نہیں کرنا چاہتے. جس کے بعد اب یہ کیس واپس جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا گیا ہے تاکہ بات کے لیے نیا فائل جو ہے وہ واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی ہے, اس سفارش کے ساتھ کہ آج ہی اس کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ اس کی سماعت کی جا سکے. تاہم اہم ترین بات جو اپڈیٹ یہی ہے کہ جسٹس فاروق حیدر نے چودھری پرویز الہی کی درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا ہے, اور یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ وہ مختلف کیسز میں پہلے پیش ہوتے رہے چودھری پرویز الہی کی جانب سے, لہٰذا وہ اس کیس کی سماعت نہیں کرنا چاہتے. اب یہ بینچ ٹوٹ چکا ہے اور کیس واپس فائل جو ہے وہ واپس لاہور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے, اور بینچ کے رکن جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت سے انکار کر دیا ہے. پرویز الہی کی درخواست واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی ہے. جسٹس فاروق حیدر کچھ کیسز میں پرویز الہی کے وکیل رہ چکے ہیں. یہ لارجر بینچ کا موقف ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.